Is it recording? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes. Good morning to all. Last class we have discussed about directory permissions. Okay, different types of directory permissions. These directory permissions are same as file permissions. Okay, na? Simply read permission, write permission as well as executable permission. Okay, na? Last class we have discussed about these all commands. Okay, na? Now next one, inodes. We have discussed about inodes also. Yes, what is the meaning of inodes? What is the meaning of inode? Simply file or directory properties. Okay, na? Simply here inode is ఏంటండి? Inode is nothing but file properties. Inode is nothing but file properties. Simply file consists of different types of components. File is created with the help of different types of components. What are those? Every file consists of its name. Okay, every file must consist of its name as well as contains administrative information such as ఏంటండి? File permissions. Nothing but read, write, execute. Those all are nothing but administrative information. So, and also its time when it is created, what are the modifications are done on particular file. So those all are nothing but my file components. These components are, these all components are stored in one location. That location is called as inode. Okay, na? Last class we have discussed about this one. Okay, na? Simply inode is nothing but file components. Okay, na? Simply file components. Here there are three types of times. For example, inode consists of file time also. Okay, na? Here there are three types of timings. What are those? First one is ఏంటండి? First one is file. When file is created, that is first one. Next one, when file is last used, that is second one. Next one, when file permissions are changed. When file permissions are changed. So these three types of times are stored in our inode. Okay, adanడి. So simply how we can check inode? Simply with the help of same as permissions only. For example, if we want to know file permissions, what is the command? Chepagalra? I want to know about file permissions. Nothing but what are the different types of permissions are applied on that particular file. What is the command? ls space minus l space file name. Yes. Same as here inode. Okay, na? Here, how do we know inode? Same with the help of ls minus l file name. Okay, na? Whenever you enter ls minus l file name, it displays something one line and it displays something one line. This line indicates, okay, na? This total line indicates inode. Okay, na? This total line indicates inode. For example, here there is one example ls minus l junk. Okay, na? Whenever you click this particular command, it displays 10 digit permissions. Okay, na? 10 characters permissions. Nothing but these are all are my permissions. Next one here there is a one digit. I will discuss later. Okay, na? Simply you is nothing but username. This is our date. This is our time. This is my file name. Okay, na? So last class we have discussed till this. Okay, ఇంతవరకు మనం డిస్కస్ చేసుకున్నామండి. ఇంతవరకు మనం డిస్కస్ చేసాం. ఓకేనా? సో ఒక్కసారి మనం ప్రాక్టికల్గా చూద్దామండి. ఓపెన్ అవర్ టెర్మినల్. Yes, terminal is open. Yes, maximize terminal. X maximize చేసామండి. Yes. రికార్డ్ అవుతుందండి? మరి రికార్డ్ అవుతున్న స్క్రీన్? Yes, sir. Yes. ఒక్కసారి ఏమని చూద్దామండి. ls here there are so many files అండి as well as 3 directories. For example, I want to know about b.c అండి. For example, I want to know inode. I want to know about inode of b.c. Okay, na? Yes, what is the command? ls minus l. Here file name is b.c. Whenever we click ls minus l, that particular file name, yes, whenever we enter, yes, what are display? This is empty. These all are
10 characters, nothing but file permissions. One, I will discuss. Nagul is owner, Nagul is group. 50 characters are there, nothing but 50. Here the total space is 50. This is my date, okay, this is my total date as well as this is my file name, okay na. So this total line indicates the properties of that particular b.c file, nothing but inode. Now what is the meaning of one? What is the meaning of one? One is nothing but link. One is nothing but one link and yes, what is the meaning of link? What is the general meaning of link? చెప్పగలరా? What is the general meaning of link? లింక్ అంటే మీనింగ్ ఏమిటండి? మనం ఆ కమెంట్ చెప్పిన మనకు అర్థం అవుతుందండి. ఎస్, వాట్ ఇస్ ద జనరల్ మీనింగ్ ఆఫ్ లింక్ చెప్పగలరా? కనెక్షన్. ఓకే, లింక్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కనెక్షన్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏ నుంచి ఏ నోడ్ ఉందండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎజ్యూమ్ లైక్ node A. Assume there are two nodes and assume there are two nodes, or assume there are three nodes are there. Assume there are three nodes are there. For example, those three nodes are nothing but A, B, C and D. Okay na? For example, A is connected to B, B is connected to C. Nothing but linear order and అర్థం అవుతుందా మీకు? Simply there are three. Assume and there are three nodes are there. A node, B node, C node. For example, these three are connected as linear, means A is connected to B, B is connected to C. అర్థమైందా? A is connected to B, B is connected to C. Now I want to know A's connection. చెప్పగలరా? A కి ఎన్ని కనెక్షన్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు? ఇప్పుడు నాకు A కి ఎన్ని కనెక్షన్స్ ఉన్నాయి చెప్పగలరా? సినారియో అర్థమైందండి? చెప్పిన సినారియో అర్థమైందండి? ఎవరు రెస్పాండ్ అవ్వటం లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ there are three nodes are there, A, B, C. These three are connected linear order. A is connected to B, B is connected to C. Now what is my A connections? చెప్పగలరా? B. A connections B, C. Yes, my A connections are two connections, that is A to B, B to C. అంతేగా, టూ కనెక్షన్స్ ఏగా. ఏ నుంచి బి వచ్చింది కదండి, బి నుంచి సి వచ్చింది అంతేగా. సింపుల్లీ టోటల్ ఏ కనెక్షన్స్ ఎన్ని? విత్ ఇట్ సెల్ఫ్ 3 విత్ ఇట్ సెల్ఫ్ అన్నాను, దాంతో సహా. ఏ వచ్చింది, ఏ నుంచి బి వచ్చింది, అట్లాగే బి నుంచి సి, నథింగ్ బట్ దాంతో సహా. ఏ నుంచి ఎన్ని వచ్చినాయి అంటే 2 అండి, ఏతో కలిపి 3, అంతే కదండి. ముగ్గురు కూర్చున్నామండి, ముగ్గురు కూర్చున్నాం, ఓకేనా. ముగ్గురు కూర్చున్నప్పుడు ఏబిసి అని ముగ్గురు కూర్చున్నారు వరుసగా. నేను అప్పుడు ఏని అడిగాను, నీకు ఎంతమంది కనెక్ట్ అయి ఉన్నారని అడిగాను. అతను ఏం చెబుతాడు? ఇద్దరు. నీతో కలిపి ఎంతమంది అని చెబుతాను. టోటల్ మీరు ఎంతమంది నీతో కలిపి అంటాను. అప్పుడు ముగ్గురు. ఎస్, అది నాకు కావాల్సింది. సో సింప్లీ హియర్ ద one indicates link, nothing but link is nothing but, for example, b.c కదా ఇది. b.c నేను b.c ఫైల్ ఓన్ గా క్రియేట్ చేశాను. ఓన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఓన్లీ ఇండివిజువల్ గా క్రియేట్ చేశాను. సో నాకు ఎటువంటి కనెక్షన్స్ లేవు. b.cకి నాకు ఎటువంటి కనెక్షన్స్ లేవు. సో ఇండివిజువల్ గా క్రియేట్ అయింది కాబట్టి సో వన్ లింక్ గా చూపిస్తుందండి, వన్ ఇండికేట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ మనం ఈ టాపిక్ నేను చెప్పేది లింక్ కమాండ్, ఓకేనా. సో చూద్దామండి. అర్థమైందా? ఏ ఫైల్ నుంచి నథింగ్, ఒక ఫైల్ నుంచి ఎన్ని కనెక్షన్స్ ఉన్నాయో చెప్పేదే లింక్, ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ కమాండే అదండి, నెక్స్ట్ కమాండ్ ఏది? ఎస్, ln కమాండ్, ఓకేనా. సింప్లీ ln కమాండ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు క్రియేట్ ది లింక్స్ అండి. ln కమాండ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు క్రియేట్ లింక్. దేనికి లింక్? ln కమాండ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు క్రియేట్ ది లింక్. ఎవరికి? టు ప్రీవియస్ ఫైల్. ఆల్రెడీ ఉన్న ఫైల్ కి ఏదైనా లింక్ ని క్రియేట్ చేయడానికి యూజ్ చేసే కమాండే ln కమాండ్, ఓకేనా. ln కమాండ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు క్రియేట్ ది లింక్ టు అన్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫైల్. ఆల్రెడీ ఉన్న ఫైల్ నుంచి లింక్స్ ని క్రియేట్ చేయడానికి యూజ్ చేసే కమాండే ln కమాండ్. బై డిఫాల్ట్ ద లింక్ ఈజ్ 1 అండి. ఎస్, మళ్ళీ ఇంకోసారి చూస్తున్నా అండి. ln కమాండ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు క్రియేట్ ది లింక్స్ టు
particular existing file. By default, for the file, link is 1. By default, for the file, link is 1. By default, for the directories, link is 2 అండి. బై డిఫాల్ట్ ఒక్కసారి చూడండి ఒకసారి. బై డిఫాల్ట్ ఏంటండి, బై డిఫాల్ట్ ఫైల్స్ కంట లింక్ ఒకటి ఉంటుందంట, అదే డైరెక్టరీస్కి అయితేనంట 2 ఉండొచ్చు అంట. ఎందుకో చూద్దాం, ఓకేనా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెటస్ చెక్ అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఆల్రెడీ చెక్ చేసాం. బై డిఫాల్ట్ మనం లింక్ కమాండ్ ఇంకా వాడలేదండి, బై డిఫాల్ట్ యూజ్ చేద్దాం, ఓకేనా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ b.c ఈజ్ ఇట్ ఫైల్ ఆర్ డైరెక్టరీ అండి? ఈజ్ దిస్ ఫైల్ ఆర్ డైరెక్టరీ? ఫైల్స్. ఎస్ బై డిఫాల్ట్, ఎస్ బై డిఫాల్ట్ ఏంటండి, ద లింక్ ఆఫ్ పర్టికులర్ ఫైల్ ఈజ్ 1, ఓకేనా. సో నాకు బి నుంచి ఏమి లేవండి, ఇక బి నుంచి లింక్స్ ఏమి క్రియేట్ చేయలేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇది క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ls మైనస్ lb ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ u. నో ఎస్ ఫైల్ పర్మిషన్ అప్లై చేసి లాక్ చేసేసాం కదా, లాక్ చేసామండి. y ls ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేద్దామండి, ఎందుకు వచ్చిందో కానీ mkdir ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us q అండి, q డైరెక్టరీ ఇద్దాం. నౌ ls మైనస్ lb b అండి y. నో చెప్పగలరా ఒకసారి కమాండ్ అది? ls మైనస్ ld sd d b అంటే చేస్తున్నా అండి, d యాజ్ వెల్ యాజ్ y. ఒక్కసారి చూడండి. బై డిఫాల్ట్ లింక్ ఫర్ ఫైల్ ఈజ్ 1. బై డిఫాల్ట్ లింక్ ఫర్ డైరెక్టరీ ఈజ్ 2. అర్థమైందా? ఎస్ ఎందుకండి చెప్పగలరా ఒకసారి? బై డిఫాల్ట్ ఫైల్కి ఏమో 1 అంట, బై డిఫాల్ట్ డైరెక్టరీకి ఏమో 2 అంట. చెప్పగలరా ఎందుకు? చూతానండి. సో ఫైల్ ఎవరండి క్రియేట్ చేసింది? ద క్రియేటర్ ఆఫ్ ది ఫైల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఓనర్. ద క్రియేటర్ ఆఫ్ ఫైల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఓనర్. సింప్లీ ఒక్కసారి మనం ఓనర్. ద క్రియేటర్ ఆఫ్ ది ఫైల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఓనర్. సో ఇప్పుడు ఆ ఓనరే ఆ పర్టికులర్ ఫైల్ మొత్తం మోడిఫికేషన్స్ కానీ ఏమైనా చేయగలడు. సో అందుకోసం దాని లింక్ ఒకటండి. కానీ డైరెక్టరీకి మాత్రం లింక్స్ 2 ఉంటాయి. ఎందుకయ్యా అంటే ఇక్కడ నాకు ఇదిగోండి నాగులు 2 సార్లు వచ్చినాయి కదా. సో ఫస్ట్ నాగుల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మై ఓనర్, నెక్స్ట్ నాగుల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మై గ్రూప్. ఇక్కడ నాగులు అనేవాళ్ళు ఓనర్గా యాక్ట్ చేస్తున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ డైరెక్టరీ, అట్లాగే ఈ డైరెక్టరీ నాగులు నథింగ్ బట్ ఈ గ్రూప్ వాళ్ళు కూడా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఈ y అనే డైరెక్టరీని 2 పర్సన్స్ యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. సో సింపుల్లీ మై యూనిక్ సిస్టమ్ క్రియేటెడ్ 2 లింక్స్ ఫర్ డైరెక్టరీ. ఫైల్స్ కి ఓన్లీ ఒక లింకేనండి బై డిఫాల్ట్ గా క్రియేట్ చేసేది, కానీ డైరెక్టరీస్ మాత్రం బై డిఫాల్ట్ గా 2 లింక్స్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది. అసలు లింక్ అంటే ఏంటి, అది ఏదో క్రియేట్ చేస్తామో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం చూద్దామండి. మా అర్థమైందా ఇప్పుడు? సో నిన్న ఈ పాయింట్ మనకు అర్థం అవ్వలేదండి, ఓకేనా. ఫైల్స్ కి ఏమో బై డిఫాల్ట్ 1 ఉంటుంది, డైరెక్టరీస్ కి ఏమో 2 ఉంటుంది. ఫైల్స్ కి ఎందుకు ఉంటుంది అంటే చెప్పండి సార్. పైన ఫైల్స్ కి కూడా మరి 2 టైమ్స్ వచ్చిందిగా ఓనర్ గ్రూప్. ఎక్కడ వచ్చింది? కానీ క్రియేటర్ ఆఫ్ ది ఫైల్ ఇక్కడ నా పర్పస్ కోసం మాత్రమే ఫైల్స్ ని క్రియేట్ చేసుకున్నాం. ఇంకా చెప్పాలంటే ఫైల్ కి లెస్ పవర్ ఉంటుందండి, డైరెక్టరీకి ఎక్కువ పవర్ ఉంటుంది. ఫైల్ నా కోసం మాత్రమే. యూనిక్ సిస్టమ్ ఏ విధంగా అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటుందంటే ఫైల్ క్రియేట్ చేసింది బై డిఫాల్ట్, ఓకేనా. ఫైల్ క్రియేట్ చేసింది నా కోసం మాత్రమే. బట్ డైరెక్టరీలో ఏముండొచ్చు, సబ్ డైరెక్టరీస్ ఉండొచ్చు, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫైల్స్ ఉండొచ్చు. దీనికి ఎక్కువ పవర్ ఉంటుందండి. అది నా గ్రూప్ కూడా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు బై డిఫాల్ట్ గా, లేదా ఓనర్ అయినా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు బై డిఫాల్ట్ గా. సో అందుకోసం అది బై డిఫాల్ట్ 2 ఇస్తుందండి, ఓకేనా. బై డిఫాల్ట్ 2 ఇస్తుంది. ఫైల్స్ కి ఏమో బై డిఫాల్ట్ గా 1 ఇస్తుంది లింక్, ఓకేనా. ఫర్ ఫైల్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డైరెక్టరీస్ ఇదండి. సో మనం ఈ లింక్ కాన్సెప్ట్ చెప్పాలండి. ఈ లింక్ చెప్పండి అది అర్థం అవ్వదు. సో కమింగ్ టు అవర్ లింక్, ఓకేనా. హియర్ ln కమాండ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు క్రియేట్ లింక్ టు ఎగ్జిస్టింగ్ ఫైల్ ఆర్ డైరెక్టరీ. yes, what is the meaning of link? Link is nothing but ఏంటండి, link is nothing but creating a new file same as old file. simply cp command. ఒకసారి cp command ఒకసారి అర్థం చేసుకోండి మీరు. yes, what is the meaning of cp? Copy. What is the syntax?
సిపి స్పేస్ ఓల్డ్ ఫైల్ నేమ్ న్యూ ఫైల్ నేమ్ కదా, అంతే కదండి. సార్ సిపి ఓల్డ్ ఫైల్ నేమ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ న్యూ ఫైల్ నేమ్. New file name. ఒక్కసారి కమెంట్ ఇద్దాం చూడండి మళ్ళీ. ఎస్ ఎల్ఎస్ చేద్దామండి. అన్ని రిమూవ్ చేస్తున్నాడు ఒకసారి, నేను చూడండి ఒకసారి అన్ని రిమూవ్ చేస్తున్నాను ప్రీవియస్ అన్ని. ఎస్ ఆర్ఎం ఏ రిమూవ్ చేస్తున్నాను, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఏ డాట్ అవుట్ కూడా రిమూవ్ చేస్తున్నాను, యాజ్ వెల్ యాజ్ బి రిమూవ్ చేస్తున్నాను, సి రిమూవ్ చేస్తున్నాను. ఎస్ బి డాట్ సి ఉందా, ఎస్ బి డాట్ సి ఆల్సో దేర్ నా, బి డాట్ సి. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అవర్ ఫైల్స్. ఓకేనా. నో ఎస్ వీటి మీద పర్మిషన్స్ నేను అప్లై చేస్తున్నాను కాబట్టి అడుగుతుందండి వై. ఎస్ నౌ డైరెక్టరీస్ కూడా రిమూవ్ చేస్తున్నాను అండి. ఆర్ఎం -R అవి ఎంటీ ఉన్నాయో లేకపోతే దాంట్లో కంటెంట్స్ మనకు అర్థం కాదు కాబట్టి సో -R యూజ్ చేశానండి. ఏమేమి డైరెక్టరీస్ ఉన్నాయో ఒకసారి చెప్పండి. డి ఉంది, క్యూ ఎస్ డి, పి ఉంది, క్యూ ఉంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ యూ వై, యాజ్ వెల్ యాజ్ జెడ్. డిఎస్ రిమూవ్ యూ, రిమూవ్ పర్మిషన్స్ అప్లై చేసి ఉన్నాయండి. ఓకేనా. వీటన్నిటి మీద మనం నిన్న పర్మిషన్స్ అప్లై చేసాం, దానికోసం అడుగుతుంది ఇది. నౌ జెడ్ ఆల్సో, నౌ ఆల్ ఆర్ డిలీటెడ్. నౌ మై సిస్టమ్ ఎస్ డి ఆల్రెడీ డి ఉందండి. ఓకేనా. డి కూడా రిమూవ్, డి ఎస్ ఒక్కసారి చూడండి, డిని కూడా రిమూవ్ చేద్దాం. ఆర్ఎం మళ్ళీ ఇద్దాం. ఓకేనా. ఆర్ఎం -R యు, ఎస్ యు రిమూవ్ అవ్వండి. ఎస్ ఎస్ జెడ్ కూడా ఉంది కదా సార్. ఇద్దామండి, ఒక్కటి ఇద్దాం. ఓకేనా. జెడ్ యూ రిమూవ్ అవ్వట్లేదండి, ఎందుకు అవ్వట్లేదు ఇది. వాటి మీద పర్మిషన్స్ అప్లై చేస్తున్నాయి. ఎస్ పర్మిషన్స్ ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నాయి. ఓకేనా. సో లీవ్ దట్ అండి. సో నౌ వీ వాంట్ టు క్రియేట్ వన్ సిపి కమాండ్. ఓకేనా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఫైల్ లేదు కదా అక్కడ. ఎస్ సో ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఏ ఫైల్ దట్ ఈస్ అదిగోండి టచ్ క్యాట్ ద్వారా చేద్దామండి. ఓకేనా. క్యాట్ ఏ along with some information. No cat greater than kada, cat greater than a. Yes, I am Nagul. Now I saved, control D. Okay, sorry, cat a. So I am Nagul. So this is created. Now I am applying copy command and cp a space b. What happened? ఒకసారి చెప్పగలరా? What happened? బి ఫైల్ క్రియేట్ అయింది, దాంట్లో కంటెంట్స్ ఏం నాగుగానే ఉంటాయి. Simply A's information is copied into one new file that is B. అంతేగా. A's file information is copied into one new file that is B. Simply A's data available as well as B's data also available. ఒకసారి చూద్దామండి. ఎస్ ఇప్పుడు నేను క్యాట్ బి అంటున్నాను, అదిగోండి యాజ్ వెల్ యాజ్ క్యాట్ ఏ అంటున్నాను. సింపుల్ ఏమైంది, నాకు ఏలో ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఉందో బిలో అదే ఇన్ఫర్మేషన్ క్రియేట్ అయింది. ఓకేనా. సేమ్ యాజ్ ఒక్కసారి చూద్దామండి. ఎల్ఎస్ -L బి ఏ అందామండి. ఒక్కసారి చూస్తారా. సో ఏస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో బిలో కూడా అదే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. సింపుల్ ఏ ఈజ్ కాపీ ఇంటూ బి. ఒక్కసారి దీని లింక్ చెక్ చేస్తే అది కూడా 1 ఉంది కదా. ఒక్కసారి దీని లింక్ 1 వై? బికాస్ ఏ ఈజ్ సపరేట్, బి ఈజ్ సపరేట్. A is separately created, B is separately created, but A's information is copied into B, but there is no link between A, B. అంతేగా. అర్థమైందా? నా దగ్గర అది నా పక్కన ఒక పర్సన్ ఉన్నారండి, రాము రాజు అనే పర్సన్ ఇద్దరున్నారు. రాము రాజు సపరేట్, రాము అనేవాడు సపరేట్, రాజు అనేవాడు సపరేట్. కానీ రాము దగ్గర ఎంతైతే మనీ ఉన్నాయో రాజు దగ్గర కూడా అంతే మనీ ఉన్నాయి. వాడి దగ్గర ఎంతైతే మనీ ఉన్నాయో వాడి దగ్గర అంతే మనీ ఉన్నాయి, కానీ వీళ్ళ దగ్గర సంబంధమే లేదు. అందుకోసం లింక్ 1 చూపించిందండి, ఎందుకంటే మనం ఇంకా లింక్స్ క్రియేట్ చేయలేదు కాబట్టి. నౌ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఏ లింక్ ఏ టు సి. సి అనే ఫైల్ ఇంకా క్రియేట్ చేయలేదండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ నుంచి సికి క్రియేట్ చేద్దాం అనుకున్నాను. చూడండి ఒకసారి. వాట్ ఇస్ దట్ కమాండ్? ఎల్ఎన్. ఓకేనా. ఎల్ఎన్ స్పేస్ ఓల్డ్ ఫైల్ నేమ్ దట్ ఈస్ ఏ, న్యూ ఫైల్ నేమ్ దట్ ఈస్ బి. బి కాదండి, బి ఉంది ఆల్రెడీ, సి. ఒక్కసారి ఎంటర్ ఇవ్వండి. నౌ
ఇప్పుడు మనం చెక్ చేద్దాం, సిలో ఉన్న కంటెంట్ ఏంటి చేద్దాం. క్యాట్ సి ఏమొస్తుంది చెప్పగలరా ఒకసారి? ఏమొస్తుందంటారు? చెప్పరు. స్క్రీన్ మీద గీయమంటే గీస్తారు. ఓకేనా? కంటెంట్స్ ఆఫ్ ఏ. ఏమిటండి మీన్స్ ఏమొస్తుంది చెప్పగలరా? ఐ యామ్ నాగుల్. ఒకసారి ట్రై చేద్దాం చూడండి. సో ఐ యామ్ నాగుల్. ఇప్పుడు లింక్ ని ట్రై చేద్దామండి. లింక్ చూద్దాం. LS - LA. ఇప్పుడు లింక్స్ ఎన్ని వచ్చినాయి? 2 links. దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి ఒక్కసారి చూద్దామండి. క్యాట్ క్రియేట్ చేశాను అలాంగ్ విత్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఐ యామ్ నాగుల్. కాపీ కమాండ్ యూజ్ చేశాను A to B. బిలో ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, ఏస్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. లింక్ చెక్ చేశాను బట్ దెర్ ఈజ్ ఓన్లీ 1 లింక్. ఇప్పుడు LN కమాండ్ యూజ్ చేసి A to C క్రియేట్ చేశాను. సిలో ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది? సేమ్ యాజ్ ఏనే, బట్ లింక్స్ ఆర్ డిస్ప్లేడ్ యాజ్ 2. వై? బికాస్ C ఈజ్ క్రియేటెడ్ ఓన్లీ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ A. C ఈజ్ క్రియేటెడ్ ఓన్లీ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ A. అర్థం కాలా? ఇప్పుడు మనం ఇందాక చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ మళ్ళీ చేద్దామండి. ఇందాక ఏం చెప్పాను? ఎవరు ఇద్దరు చెప్పారు, రాము రాజు నా వాళ్ళిద్దరు ఎవరండి? రాము రాజు. సో సిపి కమాండ్తో ఏమైందంటే రాముకు కొంత మనీ ఇచ్చానండి, 10 రూపీస్ ఇచ్చాను రాముకి 10 రూపీస్ ఇచ్చాను. పక్కన రాజును కూర్చోబెట్టాను. వాడికి కూడా నేనేమి ఇచ్చానంటే 10 రూపీస్ సపరేట్గా ఇచ్చేసాను. సపరేట్గా రాముకు 10 రూపీస్ నేను ఇచ్చానండి. ఆ రాజు అనే పర్సన్ కూడా 10 రూపీస్ ఇచ్చేసాను నేనే సపరేట్గా. ఇప్పుడు వాళ్ళిద్దరికి సంబంధం ఏమనుందా? దేర్ ఈజ్ నో రిలేషన్. అస్సలు సంబంధం లేదు. కానీ ఒక సంబంధం ఉంది. ఏంటి? వీడి దగ్గర ఎంత మనీ అవుతుందో వాడి దగ్గర కూడా అంతే మనీ ఉన్నాయి. కానీ వాళ్ళకి సంబంధమే లేదు. లీవ్ దట్. ఇప్పుడు నేనేం చేశానంటే రాము అనేవాడికి 10 రూపీస్ ఇచ్చాను. లింక్ క్రియేట్ చేశాను. రాజు అనేవాడికి ఏమి ఇచ్చాను అంటే 10 రూపీస్ వీడి దగ్గర నుంచి ఎట్లా అయితే ఉన్నాయో వాడి దగ్గర కూడా అంతే ఉంది. అంటే వీడి దగ్గర ఎంత అమౌంట్ అయితే ఉన్నాయో అంతే అమౌంట్ ఉండాలి అని క్రియేట్ చేశానండి లింక్. దేర్ ఈజ్ ఎ లింక్ బిట్వీన్ A to C. సేమ్ యాజ్ కాపీ అండి, సేమ్ యాజ్ కాపీ. బట్ దెర్ ఈజ్ నో, ఇక్కడ సేమ్ యాజ్ కాపీ. LN కమాండ్ ఈజ్ సేమ్ యాజ్ CP కమాండ్. CP కమాండ్ దేర్ ఈజ్ నో లింక్ బిట్వీన్ దోస్ 2 ఫైల్. బట్ LN కమాండ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ లింక్ బిట్వీన్ దోస్ 2 కమాండ్స్. అంతే, దేర్ ఈజ్ నో డిఫరెన్స్. ఓకేనా? అర్థమైందా లేదా? బోత్ ఆర్ సేమ్. CP as well as LN command working same as same. But CP command చెప్పండి. A కి లింక్స్ చెక్ చేసినప్పుడు 2 links అని వచ్చాయి కదా. సో సిమిలర్ గా C కి చెక్ చేసినప్పుడు అలానే వస్తాయా? లేదండి, ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. LN - LS సార్. ఎస్ మనం క్రియేట్ చేయట్లేదు కదా. LS - L C కా? అదిగోండి, C is created with the help of. ఒకసారి C నుంచి మళ్ళీ క్రియేట్ చేద్దామా? C నుంచి D క్రియేట్ చేద్దామా? LN ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ C to D ఆల్రెడీ లేదు కదా. D ఫైల్ ఎగ్జిస్ట్ ఆల్రెడీ ఉందంటే D ఒకసారి చూడండి. D is a directory అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ RM D ఎందుకు E ఇద్దాం. ఓకేనా? E ఇద్దామండి. చూడండి ఒకసారి, ఆల్రెడీ ఉన్నాయి ఎందుకు మనకి E. ఎస్. నౌ LS - L C. అదిగోండి 3 ఉన్నాయంట. ఇప్పుడు ఈ ముగ్గురు కనెక్ట్ అయి ఉన్నారు. ఇప్పుడు A to C, C to E ముగ్గురు క్రియేట్ అయి ఉన్నారు. ఏమో ఒక్కడని చూసినా 3 చూపిస్తూ ఉంటుంది. వాళ్ళ ముగ్గురు ఒకటే. ఒక్కసారి క్యాట్ E చూద్దాం. చూడండి, అదిగోండి. సో E is created with the help of C. C is created with the help of A. That means there is a relationship between A, C, E అండి. There is a relationship between A, C, E. ఓకేనా? 3 లింక్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళ ముగ్గురు మధ్య. అర్థమైందా? Yes sir. Now I want to remove RM - I
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మధ్యలో దాన్ని బ్రేక్ చేద్దామండి, ఏసిఈ కదా, సిని రిమూవ్ చేద్దాం, ఏమవుతుంది చూద్దాం. ఎస్ సి రిమూవ్ ఏంటంటే రిమూవబుల్ రెగ్యులర్ ఫైల్ రిమూవ్ అవ్వట్లేదుగా. ఆర్ఎంసి ఎస్ నా ఇప్పుడు చూడండి, ఎల్ఎస్ సి ఉందండి, నో. ఏ టు ఈ ఇప్పుడు ఒక్కసారి చూడండి, ఎల్ఎన్ఈ నో, ఎల్ఎన్ కాదు ఎల్ఎస్ కదా, ఎల్ఎస్ మైనస్ ఎల్ఈ. ఇప్పుడు చూడండి మధ్యలో ఒకడు ఎగిరిపోయారు, సి అనేవాడు వెళ్ళిపోయాడు కాబట్టి ఇంకెంతమంది ఉన్నారు, ఇద్దరే ఉన్నారు. దట్ ఈస్ ఈ ఈస్ క్రియేటెడ్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ ఏ. సి ఈస్ రిమూవ్డ్ బట్ దిస్ సి లింక్ ఈజ్ ఎస్టాబ్లిష్ టు ఏ. అర్థం కాలా? సి మధ్యలో వెళ్ళిపోయారండి, డెడ్ అయిపోయారు. ఇప్పుడు ఆ సికి ఉన్న లింక్ ఏమైంది, డైరెక్ట్గా ఏ టు సి ఎస్టాబ్లిష్ అయిందండి. ఓకేనా? అందుకోసం రెండు చూపిస్తుంది. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లింక్స్ అండి, సేమ్ యాజ్ కాపీ కమాండ్. బట్ అక్కడేమో రిలేషన్స్ ఉండదు, ఇక్కడేమో రిలేషన్ ఉంటుంది. ఓకేనా? నౌ ఐ వాంట్ టు సంథింగ్, అది కూడా ఈ విధంగా చేద్దాం అనుకుంటున్నాడు. క్యాట్ గ్రేటర్ దాన్ ఏ రీరైట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అదిగోండి గుంటూరు సేవ్డ్. నౌ ఐ వాంట్ టు చెక్ క్యాట్ ఏ గుంటూరు. వాట్ హ్యాపెండ్? ఈ. ఎస్, ఇప్పుడు అర్థమైందండి మీకు? ఒక్కసారి చూడండి, ఇప్పుడు కాపీ కమాండ్కి యాజ్ వెల్ యాజ్ సిపి కమాండ్కి యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎల్ఎన్ కమాండ్కి ఇప్పుడు మీకు డిఫరెన్స్ అర్థమవుతుంది. అర్థమైందా? సార్ టర్మెక్స్ లో లింక్ క్రియేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంటే కెనాట్ క్రియేట్ ద లింక్ అని వస్తుంది సార్. ఎక్కడండి? టర్మెక్స్ ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్ యాప్. అక్కడ ఏమైనా సుడు అని ఏమైనా చూపిస్తుందా, ఇన్స్టాల్ సంథింగ్ దిస్ వన్ అని? లేదు సార్, పర్మిషన్ డినైడ్ ఫెయిల్ టు క్రియేట్ హార్డ్ లింక్ అని వస్తుంది. సో మీరు ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేస్తుంటారు చూడండి, అక్కడ మీరు ఆల్రెడీ ఆ ఫైల్స్ అన్ని రిమూవ్ చేసేయండి, పాతయన్ని న్యూగా క్రియేట్ చేసుకోండి. ఎస్, ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందండి? ఇది ఒకసారి చూడండి, సిపి కమాండ్కి యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎల్ఎన్ కమాండ్కి డిఫరెన్స్ అర్థమైందా? మళ్ళీ చెప్పమంటారా, మళ్ళీ చేయమంటారా? లేదు సార్, అర్థమైంది సార్. ఎస్, సిపి కమాండ్ ఒక్కసారి మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నానండి. సిపి కమాండ్లో నేను ఏలో ఏబి నథింగ్ బట్ ఏ ఒక ఫైల్ ఉందండి. మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి, సిపి కమాండ్ యూజ్ చేశాను. నో, ఒక్కసారి మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాను చూడండి, నేను ప్రాక్టికల్ చూపిస్తాను. ఎస్, క్లియర్ చేస్తానండి ఒకసారి. ఎస్ క్లియర్. ఒక్కసారి ఎల్ఎస్ చేద్దామండి, అన్వాంటెడ్ని రిమూవ్ చేద్దాం. చూడండి, ఆర్ఎం ఏబి యాజ్ వెల్ యాజ్ ఈ ఆల్సో. సో రిమూవ్డ్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ RM minus R as well as D పర్మిషన్స్ అప్లై చేసుకున్నాండి, పర్వాలేదండి, వాటి గురించి వదిలేయండి. ఓకేనా? నౌ LS. నౌ పర్మిషన్స్ అప్లై చేస్తుంటే ఎందుకు రిమూవ్ చేయాలి సార్? లేదు, పర్మిషన్ దాని మీద ఆల్రెడీ మనం కొన్ని గ్రూప్స్ పర్మిషన్స్ అప్లై చేసి ఉంటాం, 0 అప్లై చేసి ఉంటాం, అవన్నీ చేసి ఉంటాం కదా, అందుకోసం వాటిని రిమూవ్ చేయలేము. మళ్ళీ మనం పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలి. మనం వేరే వాళ్ళు పంపించినప్పుడు మన అవసరం అయితే తీసేసుకోవచ్చు కదా సార్? వేరే వాడు చేయలేడు, ఓనర్ మాత్రం చేయగలడు. అలాగా సార్, ఇప్పుడు మీరు సపోజ్ 700 అని చెప్పేసి అంటే 7 లేకపోతే మాకు రీడ్ చేసేటట్టే అదర్స్ డి మీద ఏం అప్లై చేసి చూద్దామా? LS మైనస్ LD యాజ్ వెల్ యాజ్ D. అది ఏమన్నాయండి, దాని మీద ఏం లేవు. చూడండి ఒకసారి, నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ CH mod అప్లై చేస్తున్నాను. CH mod ఎస్ 777 యాజ్ వెల్ యాజ్ D. ఎస్, ఇప్పుడు చూడండి RM అసలు ఫైండ్ D అండి, అసలు ఏముంది చూద్దాం దాంట్లో. ఫైండ్ D. ఎస్, D ఈజ్ ఎంటీ. ఓకేనా? ఇప్పుడు రిమూవ్ చేసుకోండి, RMDIR. నౌ D. ఫెయిల్ టు రిమూవ్ D, నాట్ ఏ డైరెక్ట్. D అనేది బ్లూ కలర్ లేదు కదండి, మనం కమాండ్ రాంగ్ ఇస్తున్నాం. చూడండి, అది ఫైల్ అండి అది. ఓకేనా? ఫైల్ అది డైరెక్టరీ కాదు, RMD జస్ట్ అయిపోయింది. అది మనం డైరెక్ట్ అనుకో డైరెక్ట్ ఇస్తాం. అక్కడ కలర్ చూడండి, సంథింగ్ గ్రీన్ గా ఉంది కదా,
సో గ్రీన్ గా ఉంది ఏంటంటే ఫుల్ పర్మిషన్ ఇచ్చామని మీనింగ్ అక్కడ. సో డి కూడా పోయింది. నా ఒకసారి మళ్ళీ అప్లై చేద్దాం చూడండి. యు జెడ్. సో యూని కూడా రిమూవ్ చేద్దామండి. ఒకసారి యూలో ఏమైనా చూద్దాం. ఫైండ్ యూ, అది పర్మిషన్స్ ఉన్నాయంటండి. ఓకేనా. సో మనం ఏం చేద్దాం, సిహెచ్ మాడ్ 777 ఇద్దాం, లేదా 700 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ. నౌ ఆర్ఎం minus r u. So u also removed. What about z? For example, ch mod 700 z. Now rm అదిగోండి z. Now total removed అండి. ఇప్పుడు ఫ్రెష్ గా చూడండి. ఎస్, దిస్ ఐ వాంట్. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు మనం ఫ్రెష్గా చూద్దామండి. ఒకసారి క్లియర్ చేద్దాం. మనం ఏదైనా డైరెక్ట్ రిమూవ్ చేస్తున్నప్పుడు అది రిమూవ్ అవ్వకుండా ఏదైనా ఎర్రర్స్ చూపిస్తే మనం డెఫినెట్గా దాని మీద అప్లై చేసినట్లు పర్మిషన్స్ ఉన్నట్లు. ఓకేనా. సో ఆ పర్మిషన్స్ మీరు ఫుల్ పర్మిషన్ ఇచ్చుకోండి. 777 కానీ లేదా 700 కానీ ఇచ్చుకోండి. సో అప్పుడు రిమూవ్ అవుతాయి. సో ఒక పర్మిషన్ ఉన్న ఫైల్ ని మనం వేరే వాళ్ళకి సెండ్ చేసాం సార్. ఓనర్ సెండ్ చేయొచ్చు. ఓనర్ సెండ్ చేశాడు సార్. రిసీవర్ దాన్ని అవసరమైతే డిలీట్ చేసేయచ్చు కదా సార్. డిలీట్ చేయొచ్చు కానీ పర్మిషన్స్ లేకపోతే డిలీట్ చేయొచ్చు అండి. పర్మిషన్స్ ఉన్నా కొన్ని రిమూవ్ అవుతాయి, కొన్ని రిమూవ్ అవ్వవు. డైరెక్ట్ అయితే రిమూవ్ అవుదండి, ఫైల్ అయితే రిమూవ్ అయిపోతుంది. అది డైరెక్టరీ ఎంటీగా ఉంటే మళ్ళీ రిమూవ్ అవుతుంది. ఆ డైరెక్టరీ లోపల కంటెంట్స్ ఉంటే మళ్ళీ పర్మిషన్స్ అడుగుతూ ఉంటుంది. మీరు ఒక్కొక్క దాన్ని రిమూవ్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు ఆ డైరెక్టరీ లోపలికి వెళ్ళి ఒక్కొక్క ఫైల్ని రిమూవ్ చేసుకొని, ఒక్కొక్క డైరెక్టరీ రిమూవ్ చేసుకొని, అది ఎంటీ అయిన తర్వాత మళ్ళీ బయటకు వచ్చి ఆ తర్వాత టోటల్ డైరెక్టరీ రిమూవ్ చేయాలి. లేదా పాత్ ఇవ్వాలి. పాత్ మనకు తెలుసు కదా, RMDIR D/A D/B సంథింగ్ పాత్తో డిలీట్ చేయడం చెప్పాం కదా. సో ఆ విధంగా రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు మీరు. అది. సో పర్మిషన్స్ ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ పర్మిషన్ చెక్ చేసుకోండి మీరు, ఎందుకైనా బెస్ట్. ఓకేనా. అదండి. సో నౌ ఐ వాంట్ టు షో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ CP యాజ్ వెల్ యాజ్ LN. ఓకేనా. చెప్పమంటారండి. ఓకేనా. ఎవరు రెస్పాండ్ అవ్వట్లా. ఓకేనా, చెప్పొచ్చా ఇంకా. ఎస్, ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఏ ఫైల్ cat a ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దాంట్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అదిగోండి, నాగుల్. నౌ కంట్రోల్ D. సో ఏ ఫైల్ ఈజ్ క్రియేటెడ్ విత్ ఇన్ఫర్మేషన్ నాగుల్. ఏంటండి ఏ ఫైల్. హలో 94 ఫిరోజ్ వినాలి. ఓకేనా. హియర్ I am created one file A with information Nagul. Now I want to copy A to 94 ఫిరోజ్. బాబు ఎవరైనా కాల్ చేసి చెప్పండి ఆ ఫిరోజ్ కి. Simply here a file is created with the name A with information Nagul. Now I want to copy. డిస్టర్బ్ చేస్తానండి నేను. स्कूल टाइम में ऐसे भी कर लेना शुरू शायद नहीं स्किप से సో రిమూవ్ అయిపోయారండి, ప్రాబ్లం లేదు. సో లీవ్ దట్. సో ఐ యామ్ క్రియేటెడ్ వన్ ఫైల్ విత్ నాగుల్. మీ స్క్రీన్ ఏది సార్? స్క్రీన్ పోయిందా? మర్చిపోయింది. స్క్రీన్ లేదండి. అదిగోండి, డిస్టర్బ్ చేస్తే ఇట్లా ఉంటుందండి. ఎవరైనా డిస్టర్బ్ చేసామంటే ఏదైనా చేద్దామంటే అది ఇట్లా అయిపోతుంది. సో లీవ్ దట్. సో ఐ యామ్ క్రియేటెడ్ ఏ ఫైల్ విత్ నేమ్ ఏ విత్ ఇన్ఫర్మేషన్ నాగుల్. సో ఐ వాంట్ టు కాపీ అండి CP A to C. సో ఇప్పుడు నేను cat A నాగుల్ cat C నాగుల్. ఓకే, అర్థమైందా? సో ఏలో ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఉందో సిలో కూడా
అదే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మాడిఫై చేశానండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏలో ఇన్ఫర్మేషన్ మాడిఫై చేశాను. క్యాట్ రీరైట్ చేస్తున్నాను. క్యాట్ ఏ ఆల్రెడీ నాగులు ఉంది కదా, నాగులు ఎందుకు పోయింది, ఈసారి మీరా అని ఇచ్చానండి. నౌ ఐ సేవ్ చేశాను. సో ఇప్పుడు క్యాట్ ఏ ఏమొస్తుందో చెప్పగలరా ఒకసారి? రిజల్ట్ ఏమొస్తుందో చెప్పగలరా? ఏమిటండి? మీరా అని వస్తుంది సార్. ఎస్ మీరా. ఇప్పుడు క్యాట్ సి ఏమొస్తుందో చెప్పగలరా? నాగుల్. చెప్పండి, ఎగ్జాక్ట్ గా చెప్పండి. నాగుల్ అని వస్తుంది సార్. ఎవరో మీరా చెప్పారు, ఒకసారి చేద్దాం. నాగులు వస్తుంది. ఎందుకంటే ఏలో ఫస్ట్ నుంచి చూడండి. క్యాట్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాట్ అనే కమాండ్ తో ఒక ఫైల్ ని క్రియేట్ చేశాను అలాంగ్ విత్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ నాగుల్. కాపీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏ టు సి. ఏలో ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఉందో అది సిలో కాపీ చేయమన్నాను. ఏలో ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది ప్రీవియస్ నాగుల్, సో అది సిలో కాపీ చేయమన్నాను. అది ఇక్కడ చూపించాను. క్యాట్ ఏ నాగుల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ క్యాట్ సి నాగుల్. నో నేను ఏని చేంజ్ చేశాను, మీరా. అది మీరా. ఇప్పుడు సి చేంజ్ అయిందా? సి చేంజ్ అవ్వదు. ఎందుకు? దేర్ ఈస్ నో రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఎగ్జాక్ట్లీ లింక్ లేదు కదా సార్. ఎగ్జాక్ట్లీ దేర్ ఈస్ నో రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఏ టు సి. అప్పుడెప్పుడో ఏలో నాగులు అనేది క్రియేట్ చేశారు, ఏ నుంచి సి క్రియేట్ చేశారు. ఇప్పుడు ఏని చేంజ్ చేశారు, సిని చేంజ్ చేయరా ఇంకా మీరు? ఎందుకంటే అసలు వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఎటువంటి సంబంధము లేదు. సో మీరు ఏలో ఏ మోడిఫికేషన్ చేసినా అది సి మీద ఎఫెక్ట్ చూపించదు. ఎందుకు? దేర్ ఈస్ నో లింక్ బిట్వీన్ ఏ టు సి. ఇప్పుడు లింక్ ని చేస్తున్నాను చూడండి. ఇప్పుడు లింక్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నాను అండి. ln a స్పేస్ డి ఇస్తున్నాను, గుర్తుంచుకోండి. ఓకేనా? ఎస్. ఇప్పుడు క్యాట్ ఏ ఏమొస్తుంది ఒకసారి చెప్పగలరా? నాగుల్ మీరా. మళ్ళీ ఇంకొకసారి చూడండి. క్యాట్ ఏ ఏమొస్తుంది? మీరా అని వస్తుంది సార్. అదిగోండి, ప్రీవియస్ ఇదే కదా, మీరానే కదా, ఇంకా నాగులు ఎందుకు వస్తుంది? మీరానే వస్తుంది. ఓకే. క్యాట్ డి ఏమొస్తుంది? మీరా వస్తుంది. ఎస్. ఇప్పుడు నేను చూడండి, క్యాట్ గ్రేటర్ దాన్ ఏ యాజ్ నాగుల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. నౌ ఐ సేవ్డ్. ఓకేనా? ఇప్పుడు క్యాట్ ఏ ఏమొస్తుంది? నాగుల్ అని వస్తుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ. క్యాట్ డి ఏమొస్తుంది? ఇప్పుడు చెప్పండి. నాగుల్ అని వస్తుంది. నాగులనే వస్తుంది ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ నాగుల్. ఇప్పుడు అర్థమైందా అండి? సేమ్ యాజ్ సార్. లింక్ ఉంటే హలో బ్రదర్ సార్, లింక్ లేకపోతే ఓన్లీ బ్రదర్ సార్. అదండి అది సంగతి. yes, what about cat c? నాగుల్ అని వస్తుంది. What about cat c? నాగుల్. Now ln a to c. No, fail to create. Yes, c did hard link. Yes, create hard link. పర్వాలేదండి. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ln c to yes. ఎందుకు ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వట్లేదు ఒకసారి చెప్పండి. సి ఎందుకు ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వటం లేదు? సికి లింక్ ఎస్టాబ్లిష్ ఉంది కదా సార్. నో, అది కాదండి. నో, దట్ ఈస్ నాట్ రీజన్. సి ఎందుకు? అది కాపీ ఫైల్ కాదు. నో, మీరు లింక్ ఫైల్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అయ్యింది కదా సార్. ఎగ్జాక్ట్లీ. మీరు లింక్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలంటే మీరు న్యూ ఫైల్ తో క్రియేట్ చేయాలి. న్యూ ఫైల్ తో లింక్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి, కానీ ఆల్రెడీ ఉన్న ఫైల్ కి లింక్ కుదరదు. వై? బికాస్ సి ఆల్రెడీ క్రియేటెడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిని రిమూవ్ చేస్తున్నాను చూడండి ఒకసారి. నేను rm c నో సచ్ ఏ ఫైల్ అంట. rm c లేదండి, ఒకసారి చూడండి. ls c ఉంది కదా. rm సార్ ముందు ln ఇచ్చారు సార్. ln ఇచ్చారు. ln అవ్వలేదు కదా, ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వలేదు కదా. ln rm c అని ఇచ్చారు సార్ కమాండ్. ఇప్పుడు చూడండి. yes, అవునండి, స్పెల్లింగ్ రాంగ్. ఓకేనా? yes. Now I want to, so c అనేది లేదండి. ఇప్పుడు I want to establish link a to c. ఇప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుందా? ఇప్పుడు అవుతుందా? yes sir. అవుతుంది సార్. లేదా
ఎస్ ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుందండి. లేదా ఐ వాంట్ టు ఎస్టాబ్లిష్ లింక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ D2C ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుందా? అవుతుంది. ఎట్లా అయినా అవుతుంది, ఎట్లా అయినా అవుతుంది అది చూడండి. సో ఒక్కసారి LS మైనస్ LA చూద్దామండి. ఎన్ని వస్తాయి ఒకసారి చెప్పగలరా? ఎన్ని లింక్స్ వస్తాయి? 2 లింక్స్ వస్తాయి. మనం A2 ఒకసారి నన్ను చూసుకునేవాడు. మనం A2 ఏం చేసామండి అసలు ఫస్ట్? A2C ఇచ్చాం సార్. A2B B2 నో ఏదండి నాకు కన్ఫ్యూజన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లింక్స్ ఏమన్నా మనకు ఒకసారి చూడండి. A2D and D2C A2C, సార్. A2D ఇదిగోండి. A2D, D2C. A2D D2C. సో 3 లింక్స్ వస్తాయి చూడండి ఒకసారి. అదిగోండి 3 2 links. 3 ఫైల్స్ కదా. లింక్ బిట్వీన్ 3 ఫైల్స్ కదా. లింక్ ద లింక్ ఈస్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది ఫైల్స్. ఎన్ని ఫైల్స్ మధ్య? 3 ఫైల్స్ కదా. అది ఆ 3 ఫైల్స్ చూపిస్తుంది ఇక్కడ. లింక్ బిట్వీన్ 3 ఫైల్స్ A2B B2C. ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకసారి చూడండి. ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాట్ అవునండి ఒక్కసారి అసలు మనకి ఏలో ఏముంది ఇన్ఫర్మేషన్ ఒకసారి చూడండి. ఏస్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీరా కదా? నో ఏస్ ప్రజెంట్ ఏలో ఏముందండి ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరు చెప్పగలరా? నాగుల్ సార్. yes now I want to rewrite A as ABC. Control D. Now what happened? ఇప్పుడు చెప్పండి. క్యాట్ ఏ ఏమొస్తుందండి? ABC. క్యాట్ డి ఏమొస్తుంది? ABC. యాజ్ వెల్ యాజ్ క్యాట్ ఇంకేదో ఉందండి ఫైలు. క్యాట్ సి ఏమొస్తుంది? ABC. చూసారా ఎవరో చెప్పారు. హలో బ్రదర్స్. హలో బ్రదర్స్ అది సేమ్ టు సేమ్. ఓకేనా? మూడిట్లో ఏ చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ జరిగినా నథింగ్ ఆ ముగ్గురులో ఏ ఒక్క మోడిఫికేషన్ జరిగినా ముగ్గురు చేంజ్ అయిపోతుంది కదా. ఫైల్ కి వచ్చా లింక్? ఏంటండి డైరెక్టరీ నుంచి ఫైల్ కి లింక్ వచ్చా? హియర్ డిఫాల్ట్ గా డైరెక్టరీ టు డైరెక్టరీ లింక్ లేదండి. ఫైల్ టు ఫైలే ఉంటుంది బై డిఫాల్ట్. డైరెక్టరీ టు ఫైల్ డైరెక్ట్ టు ఫైల్ కూడా ఇవ్వటం కుదరదు. ఓన్లీ ఫైల్ టు ఫైల్ అదండి. డైరెక్టరీ అడిగితే దట్ ఈస్ ఎ డైరెక్టరీ అదండి. సో సింప్లీ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అవర్ లింక్ అండి. సో సింప్లీ ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్పొచ్చు? లింక్ ఈజ్ ఏ వన్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఫైల్ అని చెప్పుకోవచ్చా? లింక్ అనేది కూడా ఒక ప్రాపర్టీనే. దేని యొక్క ప్రాపర్టీ? ఫైల్ యొక్క ప్రాపర్టీని. సో సింప్లీ లింక్ ని కూడా ఐనోడ్ అనొచ్చా అండి? మనం లింక్ ని కూడా ఐనోడ్ అనొచ్చా? చెప్పండి ఎవరైనా రెస్పాండ్. లింక్ ని కూడా ఐనోడ్ అనొచ్చా? అనొచ్చు కదా. అనొచ్చు. ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లింక్ ను కూడా ఐనోడ్ అనొచ్చు అండి. ఎందుకు ఒకసారి చూడండి. LS మైనస్ LA అన్నానండి. ఒక సింపుల్ లైన్ వచ్చింది కదా నాకు. రిజల్ట్ ఈజ్ యాజ్ సింపుల్ లైన్. ఆ లైన్ లో ఏమున్నాయి? డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పర్మిషన్స్, లింక్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఓనర్, యాజ్ వెల్ యాజ్ రూట్, స్పేస్, date, my file name. This line is called as properties of that particular file A. Simply inode of A నండి. ఓకేనా? inode of A ఏమవుతాయి? inode of A ఏమవుతాయి అండి? పర్మిషన్స్, లింక్స్, ఓనర్ ఆఫ్ ది ఫైల్, గ్రూప్ ఆఫ్ ది ఫైల్, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇదేంటండి స్పేస్, డేట్, యాజ్ వెల్ యాజ్ దిస్ ఫైల్ నేమ్ ఆల్సో. ఇవన్నీ ఏమవుతాయా అంటే ఐనోడ్సే అవుతాయి. అదండి అదే ఇక్కడ మనం చెప్పింది. అదే మనం ఇక్కడ చెప్పింది. ఓకేనా? సింప్లీ ఐనోడ్స్ మనకి ఏమవుతాయంట? ఆ ఫైల్ యొక్క డేట్స్ కావచ్చు, నేమ్ కావచ్చు, దాంట్లో ఉన్న కంటెంట్స్ కావచ్చు, పర్మిషన్స్ కావచ్చు, ఓకేనా, టైమింగ్స్ కావచ్చు, నెంబర్ ఆఫ్ లింక్స్ కావచ్చు. దీస్ ఆల్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఐనోడ్స్. దీస్ ఆల్ ఆర్ స్టోర్డ్ ఇన్ వన్ ప్లేస్, సింగిల్ లైన్. దట్ లైన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఐనోడ్. అర్థమైందా అండి? దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అవర్ ఐనోడ్. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అవర్ ఐనోడ్. ఎవరు వచ్చారు? ఎస్. ఓకేనా? సింప్లీ ఇప్పుడు మనం ఒకసారి సమ్మరైజ్ చేస్తాం చూడండి. ఐనోడ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 8 ప్రాపర్టీస్ అండి. ఐనోడ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 8 ప్రాపర్టీస్. వాట్ ఆర్ దోస్? ఫైల్ టైప్. ఇది నెక్స్ట్ క్లాస్ అండి. ఓకేనా? ఫైల్ టైప్ గురించి మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ చెప్పుకుందాం. ఓకేనా? ఫైల్ టైప్ ఈజ్ ఏ ఐనోడ్.
ఫైల్ యాక్సెస్ పర్మిషన్స్ ఈజ్ ఏ ఐనోడ్. నెంబర్ ఆఫ్ లింక్స్ ఇప్పుడు చెప్పింది ఈజ్ ఏ ఐనోడ్. ఓనర్ ఆఫ్ ది ఫైల్ ఈజ్ ఏ ఐనోడ్. గ్రూప్ ఆఫ్ ది ఫైల్ ఈజ్ ఏ ఐనోడ్. ఫైల్ యాక్సెస్ టైమ్, ఫైల్ మోడిఫికేషన్ టైమ్, size of the file, these all are nothing but different properties, nothing but attributes of our inodes. ఓకేనా? సో ఈ అన్నిట్లో మనం ఒక్కటే నేను చెప్పుకోండి. ఫైల్ యాక్సెస్ పర్మిషన్స్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. నెంబర్ ఆఫ్ లింక్స్ ఇప్పుడే డిస్కస్ చేసాం. ఓనర్ ఆఫ్ ది ఫైల్ ఆల్రెడీ డిస్ప్లేడ్. గ్రూప్ ఆఫ్ ది ఫైల్, ఫైల్ యాక్సెస్ టైమ్, మోడిఫికేషన్ టైమ్, సైజ్ ఆఫ్ ది ఫైల్, దీస్ ఆల్ ఆర్ డిస్కస్డ్. నౌ ఫైల్ టైప్ డిస్కస్ చేయలేదండి. సో ఇన్ నెక్స్ట్ క్లాస్ we have discussed about this file type. ఒక్కసారి చూద్దామండి. ఓకేనా? ఇంతవరకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? ఇంతవరకు డౌట్స్ ఉన్నాయా? సో సింప్లీ inodes are nothing but properties of that particular file. It may be a file name, it may be a file type, it may be a permissions, it may be a links, it may be a owner, it may be a group, it may be a times. Okay, what are the different types of times? When this file is created, when the permissions of the file is modified, okay na, when this file is opened. So these all are nothing but my inodes. Okay na? And this is about inode. ఒక్కసారి రీకాల్ చేయండి. డిఫైన్ inode ఒకసారి చెప్పగలరా? Define inode. Yes, sir. Properties of a file. It indicates a properties. So simply with the help of inode, ఇంకా మీరు క్లారిఫై చెప్పాలి అంటే the file components, ఓకేనా? ఫైల్ కాంపోనెంట్స్ అన్న, ఫైల్ ప్రాపర్టీస్ అన్న, ఫైల్ యాట్రిబ్యూట్స్ అన్న ఒక్కటే. ఓకేనా? The file components are stored in one place. That place is called as inode. It may be a name, something. ఓకేనా? అది 8 ఉంటాయి అంట. ఆ 8 ఓకేనా? వీటన్నిటి గురించి మనం డిస్కస్ చేసాం. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈస్ ఫైల్ టైప్ అండి. నో, ఫైల్ టైప్ కాదుగా, ఫైల్ టైప్ ఉందా? నెక్స్ట్ ఎస్, ఇక్కడ ఉందండి ఫైల్ టైప్. ఓకేనా? ఎస్, ఫైల్ టైప్ ఇక్కడ ఉంది. నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం ఫైల్ టైప్ కాదని డైరెక్టరీస్ గురించి చెప్పుకుందాం. ఓకేనా? ఎస్. సో ఇంతవరకు మనం చెప్పుకున్నామండి. ఒక్కసారి మీరు సిలబస్ చూస్తే ఓకేనా, 70% ఆఫ్ ది సెకండ్ యూనిట్ ఈస్ కంప్లీటెడ్ అండి. 70% ఆఫ్ ది సెకండ్ యూనిట్ ఈస్ కంప్లీటెడ్. ఇంకా రిమైనింగ్ అన్ని కూడా చిన్న చిన్న టాపిక్స్. ఓకేనా? నౌ కమింగ్ టు అవర్ నెక్స్ట్ టాపిక్, దట్ ఈస్ డైరెక్టరీ హైరార్కీ. సార్ ఇప్పుడు 3 యూనిట్స్ అయిపోతే మిడ్ పెడతారా? యాజ్ పర్ సిలబస్ ప్రకారం అంతేనండి. మరి మిడ్ మీరు మాన్యువల్గా మీరు రాయలేరు. ఓకే? సో మిడ్ పెట్టాలి అంటే 2 ఛాన్సెస్ ఉన్నాయండి మనకి. ఒకటి, అక్టోబర్ 15th కాలేజ్కి రావాలి మీరందరూ మీన్స్ మనం అందరం అక్టోబర్ 15th కాలేజ్కి రావాలి. సో అక్టోబర్ 15th రాగానే మిడ్ పెట్టవచ్చు. ఓకేనా? లేదా అప్పుడు కూడా కరోనా ఈ ఎఫెక్ట్ ఇట్లాగే ఉంది అనుకోండి. సో ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ రాయమంటాడు. మీకు ఆన్లైన్ అంటే మామూలుగా మీకు ఆన్లైన్ బిట్స్ ఉన్నాయి కదా, సో అట్లాగా ఆ బిట్స్ ఇచ్చేస్తారండి ఈ సిలబస్ ప్రకారం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 యూనిట్స్ 2 యూనిట్స్ సిలబస్ వాడు డిక్లేర్ చేస్తాడుగా. సో దాని ప్రకారం వాడు ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ రాయమంటాడు అంతే. మీకు లాగిన్స్ ఇస్తాడు, మీ మొబైల్స్ కానీ డెస్క్టాప్స్ కానీ లాగిన్స్ ఇస్తాడు. ఆ లాగిన్ మీరు ఎగ్జామ్స్ మల్టిపుల్ చాయిస్ రాసుకోవటమే, ఏబిసిస్ అట్లా అదండి. ఓకే సార్. ఇంకోటండి, ఇప్పుడు జరుగుతున్నాయి సార్ బిఎస్సిలో ఎగ్జామ్స్ రేపు 16th నుంచి బాపట్ల ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్. అది అటానమస్ కదా, అది అటానమస్ కాబట్టి మరి వాళ్ళు ఆఫ్లైన్ ఎగ్జామేనా ఆన్లైన్ అంటున్నారు సార్? ఆన్లైన్ అంటే బిట్సో థియరీనో? కాలేజ్ ఎలా రాస్తాం సార్ ఆన్లైన్ లో? బిట్స్ ఏనంట. సో అది అటానమస్. సార్ ఆఫ్లైన్ రేపటి నుంచి అడ్మిషన్స్ కూడా ఆఫ్లైన్ సార్. ఓకే అండి, మరి చూద్దాం ఏంటో అది ఎట్లా ప్రాసెస్ ఏంటో. ఓకేనా? దాని రేపు 17th నుంచి సమ్ ఫ్యాకల్టీస్ కూడా రావచ్చు అని పర్మిషన్ ఇచ్చినట్టున్నారు. ఏదైనా సరే రూల్స్ డే బై డే చేంజ్ అవుతున్నాయండి. ఓకేనా? అదండి. సో మనం వాళ్ళు ఇచ్చిన ప్రకారం పర్ఫెక్ట్గా సబ్జెక్ట్ నేర్చుకుంటున్నామా లేదా అది ఒక్కరు ఉంటే చాలండి. ఓకేనా? ఎగ్జామ్స్ ఇప్పుడు పెట్టాడా మనకు అనవసరం, పెట్టినప్పుడు రాద్దాం, పెట్టకపోతే ఇంతే, ఇంకా ఏముంది. సో సబ్జెక్ట్ పర్ఫెక్ట్గా మనం నేర్చుకుంటున్నామా లేదా అంతే. ఓకేనా? ఇంకోటి, రెగ్యులర్ క్లాసెస్కి డిఫరెన్స్ ఏమిటంటే ఇక్కడ మీరు ఓన్లీ 20% మాత్రం నేర్చుకోగలరండి. వాట్ మాత్రం నేర్చుకోగలరు. అదే రెగ్యులర్ క్లాస్ అయితే మీరు మోర్ దాన్ 60% నేర్చుకోవచ్చు. ఇప్పుడు చెప్పిన క్లాస్లో మోర్ దాన్ 60% మీరు ప్రాక్టికల్గా నేర్చుకోవచ్చు. కానీ మీరు ఈ ఆన్లైన్ వల్ల ఓన్లీ 10 to 15 బిలో 20% మాత్రం నేర్చుకుంటారండి అంతే. అంతకంటే మీరు ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేయలేదు అది. ఓకేనా? సో టోటల్గా అర్థమవుతుందండి.
టోటల్ మన Yes, సబ్జెక్ట్ sir. అర్థమవుతుందా? ఏమైనా సార్ ఏమైనా డిఫికల్టీస్ ఫేస్ అవుతున్నారా? నో సార్. ఏం లేవు సార్. ఓకే అండి, ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్రతి కమాండ్ థియరిటికల్ గా చెప్పాలి యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రాక్టికల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. అది ఓకేనా? సో ఒక టాపిక్ ఇంకో టాపిక్ రిలేషన్ ఉంటుందండి. ఓకేనా? ఒక టాపిక్ ఇంకో టాపిక్ మనకి లింక్ ఉంటుంది, రిలేషన్ ఉంటుంది. ఆ రిలేషన్ మర్చిపోయాం అనుకోండి, అసలు అది ఎందుకు వచ్చిందో అర్థం కాదు. నేను అదే జరిగింది కదా, లింక్ చెప్పలా, నేను లింక్ టాపిక్ ఇంకా చెప్పలా, కానీ రిజల్ట్ మాత్రం మనకు చూపిస్తుంది. కానీ అదేంటో మనం కనుక్కోలేకపోయాము. సో ఫస్ట్ లింక్ చెప్పాల్సింది, ఆ తర్వాత ఇది చెప్పాల్సింది. చాలా బాగుండేది. పర్లేదు, ఎట్లా అయినా సరే మనకు అర్థమైంది కదా, అదండి. సో సింప్లీ దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఐ నోడ్స్. కమింగ్ టు అవర్ టుమారోస్ టాపిక్, దట్ ఈస్ డైరెక్టరీ హైరార్కీ. టుమారోస్ టాపిక్ రేపు చెప్పుకుందామండి. ఓకేనా? సో టుమారోస్ టాపిక్ దట్ ఈస్ డైరెక్టరీ హైరార్కీ. ఆల్రెడీ మనకు తెలిసిందేనండి, ఇది కూడా ప్రాక్టికల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకేనా? ఇది కూడా మనకి ప్రాక్టికల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సింప్లీ వన్ ఆఫ్ యువర్ 4 sets కన్సిస్ట్ ఆఫ్ దీస్ క్వశ్చన్ యాజ్ 8 మార్క్స్ అండి. మీ 8 sets లో ఏదో ఒక సెట్ వాళ్ళు దీన్ని 8 మార్క్స్గా రేపు రాయబోతున్నారు సెమ్ ఎగ్జామ్స్లోనే. ఓకేనా? సో సెకండ్ యూనిట్ ఇది రెండో క్వశ్చన్ కదా నేను అట్లా చెప్పింది. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏం చెప్పాను? ఫస్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏం చెప్పానండి? గుర్తులేదు కదా? ఫైల్ పర్మిషన్. ఎస్, పర్మిషన్స్. ఫైల్ పర్మిషన్స్ కాదండి, పర్మిషన్స్. అది డైరెక్టివ్ పర్మిషన్స్ కావచ్చు, ఫైల్ పర్మిషన్స్ కావచ్చు. ఓకేనా? పర్మిషన్స్ మీ సెట్స్లో, మీకున్న 4 setsలో ఏదో ఒక సెట్ వాళ్ళు ఫైల్ పర్మిషన్స్ని ఒక 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్గా రాయబోతున్నారు. నౌ మన సెకండ్ యూనిట్లో ఏదో ఒక సెట్ వాళ్ళు మళ్ళీ దీన్ని 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్గా రాయబోతున్నారు. ఓకేనా? ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ డైరెక్టరీ హైరార్కీ. డెఫినెట్లీ క్వశ్చన్ అండి. ఓకేనా? అది ఇంకా మీకు ఏమిటంటే, నేను ఏదైతే మీకు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ చెప్పానో అదే 99% మీకు మిడ్లో రావచ్చు. ఓకేనా? మిడ్లో కూడా అవే ఇస్తామండి గ్యారంటీగా. అది ఓకేనా? ఎస్, ఫస్ట్ యూనిట్ నుంచి, ఫస్ట్ కాదండి సెకండ్ యూనిట్ నుంచి రెండో క్వశ్చనే ఇది. ఓకేనా? డైరెక్టరీ హైరార్కీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? ప్రతి సెట్లో, ప్రతి ఇయర్ ప్రతి సెట్లో రిపీటెడ్గా ఇస్తున్న క్వశ్చన్ ఇది. అట్లాగే ఫైల్ పర్మిషన్స్ కూడా నథింగ్ బట్ పర్మిషన్స్ క్వశ్చన్ కూడా ప్రతి సెట్లో ఏదో ఒక సెట్లో ఇస్తున్నాడు. అట్లాగే ఈ సెట్లో కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటుందండి, జస్ట్ నేర్చుకోవచ్చు. రోజు చెప్పేది మళ్ళీ చెబుతాను. ఓకేనా? ఫాలో అవుతున్నారా? ఓకేనండి. ఓకేనా? యూనిట్ 2 అయిపోగానే మెటీరియల్స్ పంపిస్తానండి, యాక్సెస్ చేసుకోండి. సో రికార్డ్ స్టాప్.